Voilà, bienvenue. Alors, comme vous pouvez voir, notre premier invité spécial, il a plusieurs cordes dans son arc. Et puis, vous allez le remarquer aujourd'hui, donc le professeur Edem Eldem de l'université de Bogazici, du Bosphore à Istanbul. Καλώς ήρθατε λοιπόν για την ομιλία του. Θα τον παρουσιάσω συντόμως και εκ μέρους του Διευθυντή της Γαλλικής Σχολής, κ. Αλεξάνδρου Φαρνού, που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα δω ακριβώς άμα είναι τόσο πολύ τάλαντος, αν τα ελληνικά του γίνονται καλύτερα. Tu vas voir en fait si tu trouves les mots français dans le grec. En fait, comme ça. Ο Edem Eldem είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός ιστορικός της Τουρκίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Υποστήριξε την διατριβή του το 1989 στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille υπό την επίβλεψη του Robert Madron. Η διατριβή λεγόταν Le Commerce Français d'Istanbul au XVIIIe siècle, και η οποία εκδόθηκε μετά στα αγγλικά French Trade in Istanbul in the 18th century, το 1999. Έχει, όπως σας έχω πει, είναι πολυτάλαντος, έχει γράψει για πάρα πολλά πράγματα, όπως για την ιστορία ακριβώς του εμπορίου και την κοινωνική οικονομική ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για την Οθωμανική Τράπεζα και τώρα τελευταία έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται και για την ιστορία της αρχαιολογίας, το οποίο μας ευχαριστεί ιδιαίτερα εδώ πέρα στη σχολή. Και ανάμεσα στα βιβλία του θα αναφέρω λοιπόν A History of the Ottoman Bank, Death in Istanbul, French Trade in Istanbul in the 18th century, όπως ανέφερα. An Ottoman, αυτό είναι ενδιαφέρον, An Ottoman en Orient, Osman Hamdi en Irak, που είναι αυτό είναι ακριβώς για την ιστορία των μουσείων και των συλλογών, κάτι που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Και ένα από τα προσωπικά μου, ίσως να πω favorites, γιατί το χρησιμοποιώ στα μαθήματά μου συχνά, μια συλλογική δουλειά με την Zeynep Bahrami και τη Zeynep Çelik, Scramble for the Past in History of Archaeology in the Ottoman Empire. Pour terminer la présentation, avant de terminer la présentation, deux choses. La première, c'est qu'en fait, donc, récemment, j'ai eu en plus à revoir son travail autour d'un article qu'il a soumis pour le bulletin de correspondance hellénique de l'école française, οπότε για το περιοδικό της Γαλλικής Σχολής που ασχολείται με την αρχαιολογία, και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο έκανε πολλούς να σηκώσουν τα φρύδια τους ανάμεσα από τους αρχαιολόγους μας και τους ιστορικούς αρχαιότητες. Λεγόταν «Η Άρτεμις ήταν λεσβία». Πρέπει να σου πω ότι είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς ακριβώς θα βάλουμε τον τίτλο. Θα τελειώσω λέγοντας ότι ο κύριος Edem Eldem μόλις έχει εκλεγεί καθηγητής σε μια από τις διεθνείς έδρες πενταετής στο Collège de France. Είναι μια από τις πιο υψηλές τιμές ακαδημαϊκές που υπάρχουν στη Γαλλία. Οπότε είναι από τις πρώτες τους κιόλας παρουσίες, σίγουρα η πρώτη στην Ελλάδα, από τις πρώτες παρουσίες στο εξωτερικό, ως πλέον και με αυτή την ιδιότητα, professeur au Collège de France, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τον έχουμε απόψε μαζί μας. Donc, s'il vous plaît, σας παρακαλώ να τον χειροκροτήσουμε και να ακούσουμε λοιπόν για την Οθωμανική ιστορία της Αθήνας. Merci Tassos. Mesdames, Messieurs, la France est à l'honneur. Nous sommes à l'école française d'Athènes. Je parlerai donc en français, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. J'espère que vous n'y verrez pas d'inconvénient. En deux mots, je vais essayer de joindre l'utile à l'agréable, parler un peu de l'histoire ottomane d'Athènes. C'est quelque chose que j'ai parcouru au cours de mes recherches, notamment concernant l'histoire de l'archéologie dans l'Empire ottoman. Et je voudrais combiner ça avec quelque chose que je trouve utile, c'est de parler un peu de l'état de l'historiographie de l'Empire ottoman aujourd'hui. Donc je vais essayer de combiner les deux. Et je commencerai par dire que l'histoire ottomane est un sujet bien trop important pour qu'il soit laissé au bon plaisir des historiens turcs.
J'aurais aimé dire que les historiens turcs ne peuvent pas écrire seuls l'histoire ottomane, mais cela n'eût pas été vrai, vu que c'est précisément là ce qu'ils n'ont cessé de faire tout seuls, tandis que les autres les laissaient faire ou se désintéressaient complètement de la question. Devant cette situation, je ne peux guère qu'exprimer un vœu pieux peut-être, en disant que les historiens turcs ne devraient pas écrire seuls l'histoire de cet étrange animal qu'est l'Empire ottoman. Le monopole de fait qu'ils se sont depuis bien longtemps arrogés sur le sujet a déjà fait assez de mal. Il est temps que quelqu'un tente d'y mettre fin. Car il faut bien reconnaître que la responsabilité du crime n'incombe pas uniquement aux auteurs, mais aussi à ceux qui les ont laissés faire. La complexité de l'Empire ottoman est restée bien trop longtemps ignorée, voire même répudiée, par ceux qui auraient pu et dû s'assurer de ce qu'elle n'était pas réduite à une sorte de glorieux prélude au récit simpliste de l'histoire de la nation turque. Il n'est désormais plus acceptable de négliger, ignorer ou nier le passé ottoman, maintenant que l'obsession historiographique pour la construction et l'invention de l'État-nation est ou devrait être révolue depuis belle lurette. Il est temps que les non-turcs, et il y en a, réclament leur part du passé et de l'héritage ottoman. Je ne suis guère un nostalgique qui rêve d'un retour au bon vieux temps d'un empire idéalisé et sans cesse réinventé. Je pense néanmoins que l'Empire ottoman mérite un sérieux détour et qu'une approche multiple et des regards croisés, comme on aime dire aujourd'hui, sur la diversité de sa structure sociale et de son tissu culturel ne peuvent que contribuer à faire de ce passé un sujet légitime d'enquête et à le sauver des griffes de cette stérile uniformité qu'il a envahi depuis que les Turcs et la Turquie s'en sont emparés pour en faire leur chasse gardée. Tandis que d'autres, à commencer par la Grèce, choisissaient tout simplement de faire l'impasse sur un passé qu'ils jugeaient sans rapport avec leur propre récit historique. Évidemment, la tâche est rendue de plus en plus ardue par l'environnement néfaste créé par les derniers développements de la politique turque et surtout la manière presque enfantine avec laquelle le gouvernement actuel et ses cadres soi-disant intellectuels se sont mis à l'heure ottomane en encensant tout ce qui leur paraissait relever d'un empire mythique puisant son identité dans une synthèse turco-islamique. La traditionnelle xénophobie turque, toujours doublée d'une paranoïa anti-occidentale, ayant atteint un paroxysme ces 2 dernières années, l'histoire ottomane est devenue plus que jamais l'apanage d'une rhétorique politique dont les relents nationalistes n'ont d'égal que le populisme islamisant qui vient renforcer cette nouvelle langue de bois. Pour les jeunes de ma génération, il est fascinant, mais aussi fort déprimant, de voir à quel point ces nouveaux courants paraissent calqués sur le modèle et l'argumentation kémaliste, que l'on croyait morts et enterrés. Faut-il le préciser, c'est l'histoire qui en pâtit directement, puisqu'elle est ramenée, encore une fois, au statut de petit bois censé raviver la flamme de la conscience et de la cohésion nationale. Raison de plus pour faire pression sur ceux qui sont épargnés par cette frénésie cliomane et à long terme cliocide, je revendique la paternité de ces termes, à commencer par les historiens grecs. On objectera avec raison que l'historiographie grecque a elle aussi ses faiblesses, ses talons d'Achille. Je viens de le dire, si l'histoire ottomane a été allègrement défigurée par les historiens turcs, c'est aussi grâce au peu d'intérêt que lui ont accordé leurs collègues grecs, entre autres. Le trou noir historiographique que constitue près de 5 siècles de turcocratie est encore là pour prouver à quel point le récit national grec est tenace dans sa détermination à évacuer tout élément exogène qui viendrait interrompre la continuité de la Grèce antique à Byzance et de Byzance à l'État grec moderne. Les historiens de l'art n'ont toujours pas perdu cette étrange habitude de qualifier de post-byzantin tout ce qui est produit par la population orthodoxe de l'Empire ottoman, probablement convaincus que la seule notion d'un art orthodoxe ottoman est une aberration, une contradiction dans les termes.
Ma propre expérience dans certains cercles universitaires grecs m'a parfois montré à quel point certains clichés avaient la vie dure. Mes propos étant souvent critiques, vous l'avez vu, à l'égard de l'histoire et de l'historiographie turque, parfois au point de la dérision et de l'autoflagellation, je suis généralement bien reçu, jusqu'à ce que je m'aventure à critiquer certains péchés mignons de l'historiographie grecque. C'est particulièrement le cas du doublé magique occupation-libération qui résume en grande partie la logique de la présence ottomane et musulmane en Grèce dans l'historiographie grecque. J'ai souvent le plus grand mal à convaincre certains de mes interlocuteurs qu'appeler occupation une présence longue de 4 ou 5 siècles, loin d'évoquer un martyr national, donne une bien piètre image de la résistance grecque. Pour me tirer d'embarras, je rebondis immédiatement sur l'anecdote tout à fait authentique de la découverte qui fut faite il y a quelques années que la ville turque de Mardin, en Anatolie orientale, qui fêtait sa libération le 21 novembre, n'avait en fait jamais été occupée. Évidemment, aujourd'hui, je n'ai guère de mérite puisque je prêche, et c'est le cas de le dire, nous sommes dans une chapelle, je crois, je prêche devant une paroisse de convertis. Le programme de cette journée d'études en dit long sur le chemin parcouru par mes collègues grecs. Pas moins de 15 participants, tous grecs, réunis pour parler non pas de la fin de la présence ottomane en Grèce ou de la fondation de l'État hellénique, mais tout simplement de la transition de l'Empire ottoman à l'État grec. Beaucoup d'entre eux sont jeunes, ce qui est extrêmement encourageant pour l'avenir de la discipline. Et si j'en connais beaucoup, c'est parce qu'ils ont gravité autour des principaux pôles de la recherche ottomane que j'ai moi-même fréquenté. Athènes, Thessalonique, Rethymnon, et bien sûr ma propre université qui continue d'accueillir des chercheurs et des étudiants grecs et qui forme de plus en plus d'étudiants turcs dans une meilleure connaissance de la dimension grecque et orthodoxe de l'histoire ottomane. C'est aussi l'occasion pour moi de rappeler ici le cher souvenir de notre collègue et ami Vangelis Kerchiotis, qui a tant œuvré dans cette direction et dont le décès si prématuré a laissé un vide que nous ne parviendrons probablement jamais à combler. Je suis donc confiant que le plus dur est derrière nous et qu'un mouvement irréversible s'est enclenché dont les résultats iront croissant d'année en année. Certes, il ne faut pas se faire d'illusions, nous ne serons jamais légion et nous ne ferons souvent qu'effleurer la surface d'un environnement académique et universitaire beaucoup plus vaste et surtout beaucoup plus réfractaire à nos sensibilités. Qu'à cela ne tienne, nous avons beaucoup de pain sur la planche et ainsi que je le disais plus tôt, la qualité des travaux de la jeune génération d'ottomanistes de part et d'autre de la frontière et, il faut le rappeler, outre-Atlantique, prouve bien que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. L'intitulé de mon allocution porte sur un sujet bien plus spécifique que celui que je viens d'aborder. Toutefois, l'âge et la bouteille, je veux parler d'expérience, bien sûr, m'ont encouragé à commencer par cette petite digression avant de me lancer dans le vif d'un sujet que je ne maîtrise pas vraiment. Je n'ai jamais travaillé sur la Grèce ottomane ni sur Athènes pendant cette période. Le hasard des circonstances a voulu que mes derniers travaux sur le vaste et inépuisable sujet de l'histoire de l'archéologie et des collections dans l'Empire ottoman m'ont amené à découvrir un certain nombre de documents concernant Athènes, ou plus exactement la perception d'Athènes par les Ottomans pendant la période évoquée dans le titre de cette journée d'études. C'est donc autour de ces quelques documents que je vous propose de revoir Athènes et l'Empire ottoman durant les premières décennies du XIXe siècle. Il y a de cela quelques années, j'étais tombé aux archives de la présidence du Conseil à Istanbul, Başbakanlık Osmanlı archivé pour les intimes, sur une magnifique carte d'Athènes et de ses environs, de toute évidence dressée pour l'état-major ottoman pendant le siège de la ville par les troupes de Kütahyalı en 1826. J'avais contacté mon collègue Georges Tolias pour une éventuelle publication et découvert dans la foulée que Katerina Staffi avait elle aussi été conquise par le document.
Nous envisageons toujours une publication à 3, même si Caterina en a tiré un excellent article paru en 2015 dans le Festschrift en l'honneur de Rhodes Murphy. Encore un excellent exemple d'une contribution fondée sur l'exploitation systématique des fonds documentaires ottomans par une jeune chercheuse grecque et constituant un apport original et novateur à l'histoire de la Grèce et d'Athènes pendant cette période si fascinante. Il va de soi qu'un gouffre sépare la ville d'Athènes telle qu'elle était perçue par les Ottomans qui la détenaient depuis plus de 3 siècles et telle que l'Europe philhellène commença à se l'imaginer dès le XVIIIe siècle. Petite bourgade provinciale pour les uns, vestige d'un glorieux passé pour les autres, il s'agit de 2 visions fort différentes qui finirent néanmoins par converger au XIXe siècle sous le double impact de la rébellion et ou de la guerre d'indépendance grecque et de l'occidentalisation de l'élite ottomane. C'est cette convergence progressive qui rend particulièrement intéressante l'étude de l'image de cette ville durant les années 1820, au moment même où elle s'apprêtait à changer de main. Il ne faut guère s'étonner de ce que les Ottomans aient porté bien peu d'intérêt à Athènes et à ses antiquités avant que celles-ci ne fussent exposées au regard à la fois avide et curieux de l'Europe. Bien évidemment, on trouvera toujours des documents et des textes qui, de manière fort sporadique, évoquent une reconnaissance par les Ottomans de la valeur historique et symbolique de la cité grecque. Un document tiré du Muhammed Defteri, ou registre des affaires importantes pour l'année 985, 1577, interdit par exemple sévèrement la vente de marbre provenant d'Athènes, de Livadia et de Thèbes, ainsi que l'usage par les chrétiens de ces localités, leur usage par les chrétiens de ces localités pour la construction d'églises. Beaucoup de Turcs surtout y ont vu une expression précoce d'une prise de conscience archéologique et d'une reconnaissance de certains sites comme faisant partie d'un héritage historique et symbolique. Il est probable qu'il ne faille en fait y voir qu'un effort de protéger un matériau de construction fort accessible et facilement recyclable. Les références plus tardives à Athènes dans la documentation et les sources ottomanes sont rares au point de confirmer, de suggérer un authentique manque d'intérêt pour la ville et pour son passé. Le célèbre et unique voyageur ottoman, Evliya Çelebi, visita le site en 1667 et vanta la beauté de ses ajaibat ou garaibat, ces merveilles en turc, mais sa description ne va guère au-delà de ces platitudes. L'histoire de la ville, rédigée par un certain Mahmoud Efendi, cadre ou juge de la ville de 1688 à 1715, est une exception qui confirme la règle, intitulée Tarikh Medinetul Hukema, c'est-à-dire Histoire de la ville des sages ou des philosophes, reprise du titre de la ville dans la tradition islamique. Son ouvrage retrace le passé de la ville depuis les temps mythologiques jusqu'à l'année 1715. Outre le fait que le bon Mahmoud Efendi fut secondé dans cette entreprise par 2 prêtres grecs, Sotiriadis et Cléridis, le caractère unique et atypique de ce manuscrit semble confirmer que la vision que les Ottomans avaient d'Athènes n'allait guère au-delà de quelques vagues clichés repris sans grande conviction ni connaissance. Que cela nous plaise ou non, il semble bien qu'il faille se faire à l'idée que si la perception ottomane d'Athènes changea quelque peu dans les décennies ou dans les siècles à venir, c'était en grande partie dû à quelque forme d'influence occidentale. À l'inverse des longs silences ottomans, il est évident que la sensibilité européenne à l'égard d'Athènes était pluriséculaire et presque constante. Récits de voyage, journaux, croquis, gravures ont constamment décrit et représenté ce site et tout particulièrement la très visible colline de l'Acropole. Le tristement célèbre épisode du siège vénitien de 1687 attira encore plus l'attention sur les monuments athéniens au moment même où les lumières commençaient à poindre, promettant un renouveau des perceptions occidentales de l'Antiquité grecque. D'un certain point de vue, il est plausible d'imaginer que c'est cette nouvelle prise de conscience, combinée avec un sentiment de danger imminent en
provenance de l'Occident, qui provoqua en Mahmoud Effendi ce soudain désir de se pencher sur l'histoire de sa ville. On est même tenté de voir une forme de continuité entre cet état d'esprit et la supplique signée par les officiers et les habitants d'Athènes en juin 1800, demandant que soit entreprise la réparation de la citadelle, l'acropole évidemment, selon l'argument qu'il s'agit là, et je cite, de la base des terres d'islam et du désir des maudits infidèles. Cependant, il en fallait plus que des visiteurs occasionnels ou des menaces militaires sporadiques pour que les Ottomans se penchent vraiment sur le caractère historique d'Athènes. Étant donné leur penchant pour la bureaucratie, on pourrait imaginer que les requêtes de plus en plus fréquentes des diplomates en poste à Constantinople, visant à autoriser leurs agents et autres hommes de main à visiter, étudier et explorer les ruines d'Athènes, ont joué un rôle important dans cette découverte. Il semble bien que Choiseul-Gouffier, nommé ambassadeur à Constantinople en 1784, ait inauguré cette coutume. Il avait déjà visité la Grèce et l'Anatolie vers la fin des années 70, et son célèbre voyage pittoresque de la Grèce était paru en 82. Philhellène passionné d'antiquité, Choiseul avait recruté le peintre Fauvel pour croquer et peindre les ruines d'Athènes et d'autres sites grecs. Les archives de l'ambassade de France à Constantinople ont conservé plusieurs requêtes de l'ambassadeur allant dans ce sens. Fauvel y est souvent qualifié de peintre, musavvij en turc, et l'objet de sa mission assez naïvement défini comme d'anciens bâtiments et objets merveilleux. Son activité était donc fort innocente. Seyrutemâşa, observer et admirer. Seul un document spécifiait que l'autorisation ne serait accordée qu'à condition que l'ordre et les règles de la localité où se trouvaient les 10 anciens bâtiments seraient observés avec la plus grande rigueur. Ces requêtes étaient bien modestes, et même s'il est vrai que Fauvel finit par se constituer à Athènes une collection assez importante pour mériter le nom de musée, l'impact de ces quelques documents sur les perceptions ottomanes d'Athènes ne peut qu'avoir été fort réduit. Cela étant dit, il est probable que ces pétitions constituèrent le fondement d'une seconde campagne, bien plus agressive cette fois-ci, visant les antiquités d'Athènes, celle de l'ambassadeur britannique Lord Elgin. L'histoire des marbres d'Elgin est bien connue et bien douloureuse en Grèce. Je ne compte pas remuer le couteau dans la plaie. Je n'entrerai pas non plus dans le détail de la question de l'authenticité du firmament d'Elgin ou de celle de l'appropriation des antiquités locales par des intellectuels tels Ioannis Venizelos ou par la population locale, ainsi que l'a étudié Yannis Amilakis. Je me contenterai d'étudier l'impact que les demandes réitérées d'Elgin pourraient avoir eu sur la perception d'Athènes par ses interlocuteurs ottomans. Il faut se souvenir qu'un des arguments majeurs en faveur des déprédations d'Elgin était celui de la destruction imminente de ces objets par les Turcs, comme on les appelait, qui, je cite, démolissaient le monument pièce par pièce pour en proposer les fragments aux voyageurs. Il reste à prouver jusqu'à quel point cette accusation de destruction et de spoliation était exacte. Mais il est évident que si un marché, en quelque sorte, des antiquités s'était formé autour de l'acropole et de ses temples, c'était là une conséquence directe de la demande croissante de voyageurs et de curieux occidentaux visitant le site. Toutefois, il semble bien que la réaction du gouvernement ottoman aux demandes d'Elgin ait provoqué bien peu de prise de conscience concernant l'importance d'Athènes dans une vision globale. Le contexte dans lequel l'ambassadeur britannique émit ses prétentions était tellement politique que l'emplacement des objets qu'il convoitait resta une considération secondaire aux yeux des autorités ottomanes. Après tout, il ne faut pas oublier qu'à peine 2 années avant les frises du Parthénon, Lord Elgin avait réussi à se faire céder des fragments de sarcophages impériaux de porphyre que sa femme et lui-même avaient identifiés dans divers emplacements de Constantinople. À peine une année après le traumatisme de l'invasion de l'Égypte par Bonaparte, les Ottomans n'avaient pas hésité à offrir ces objets à leurs alliés britanniques dont ils attendaient le soutien pour combattre l'ennemi commun.
Il ne fait guère de doute que le firman de 1801 fut accordé dans le même état d'esprit, probablement en guise de récompense pour la victoire qui avait finalement libéré l'Égypte après 3 années d'occupation française. Bon nombre de documents datant de la décennie suivante et concernant l'expédition des antiquités athéniennes qu'Elgin avait dû laisser en attente prouvent bien que les Ottomans se souciaient avant tout des retombées diplomatiques et de la procédure y afférente. Une fois qu'il fut prouvé que quelques fragments de pierre gravés d'images, c'est comme ça que les Ottomans les décrivent, avaient précédemment bien été cédés aux Anglais, la chancellerie de l'Empire notait, non sans cynisme, que le retard mis à répondre à l'ambassadeur, et je cite, n'était pas dû à un obstacle imprévu, mais plutôt au désir de laisser passer quelque temps pour que l'affaire gagne en importance et qu'à la fin, il puisse être dit que l'autorisation impériale avait été obtenue par respect pour l'ambassadeur. De toute évidence, pour les bureaucrates ottomans, ces morceaux de pierre, tels qu'ils les appelaient, étaient un atout diplomatique de taille qu'il fallait faire miroiter assez longtemps pour s'assurer de ce qu'ils ne manqueraient pas d'être reconnaissants de cette faveur impériale. Toutefois, lorsque la chancellerie s'adressa au voïvode d'Athènes pour lui demander de libérer les caisses d'Elgin, elle changea de registre pour justifier cette décision en soulignant la différence de perception des objets par les deux parties. Je cite, « Étant donné que ce genre de pierres décorées de figures ne sont guère appréciées par les musulmans, mais qu'elles le sont par les États francs, il n'y a pas de mal à accorder l'autorisation pour leur transport et leur expédition. » L'élite ottomane en était donc arrivée à comprendre que ces morceaux de marbre sans intérêt avaient toutes les chances d'acquérir une valeur politique, voire même marchande, en raison de l'engouement des Européens pour ces objets. Cette prise de conscience s'accompagnait d'une vision de ces mêmes objets comme étant essentiellement étrangers à leur propre culture, ce qui en rendait la valeur à l'échange d'autant plus alléchante. Il est impossible que bon nombre d'Ottomans n'aient pas fait le rapport entre cette nouvelle situation et le prestige de la ville d'Athènes qui attirait tant de curiosité et de convoitise. Pourtant, la culture ottomane et ses représentations d'Athènes ne semblent pas s'en être ressenties. Aucun bureaucrate ou intellectuel ne semble avoir eu de velléité d'imiter l'exemple du Kadı Mahmud Efendi un siècle auparavant. Nous sommes en 1820 après Jésus-Christ. Tous les Ottomans se détournent d'Athènes. Tous? Non. Un intellectuel résiste encore, je ne sais pas si vous connaissez Astérix, mais enfin bon, tous les Ottomans, un intellectuel résiste encore et toujours à l'ignorance. Shahanizadeh Ataullah Efendi, historiographe et chroniqueur de l'Empire, rédigeant alors l'introduction, Mukaddime, de son histoire, Tarikh, se penche sur la question de la chronologie et des preuves en histoire et en donne pour illustration le cas très particulier des inscriptions, et je cite, des inscriptions et des visages gravés sur des plaques de marbre qui furent découvertes sur l'île de Paros, où l'on trouve, dit-il, gravé et inscrit que l'histoire de la ville d'Athènes, fameuse parmi les anciens et siège des philosophes les plus célèbres, et qui, avec l'aide et la protection du Créateur, se trouve aussi aujourd'hui sous la domination de l'État sublime et victorieux, a été écrite et gravée 263 ans avant la naissance du Christ. Quelle joie, quelle satisfaction! Shahanizadeh avait donc repris la relève de Mahmoud Efendi avec ensuite une sensibilité à la méthode en histoire et en archéologie que pouvaient lui envier ses contemporains européens. Certes, son vocabulaire était limité et il donnait franchement dans les conventions, surtout quand il s'agissait de qualifier Athènes et de chanter les louanges de l'Empire et du souverain. Mais il parlait là du rapport entre la découverte archéologique des marbres dits d'Arundel et la chronologie de la ville. Que demander de plus? Hélas, c'était trop beau pour être vrai. Une lecture attentive et critique de l'introduction de Shahanizadeh révèle qu'il ne s'agit en fait que d'une très mauvaise version plagiée de l'article « Histoire » de Voltaire dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Shahanizadeh n'avait probablement pas la moindre idée de ce qu'étaient vraiment les marbres de Paros, ni même de l'histoire athénienne. C'est tout juste s'il avait pu qualifier celle-ci de son sobriquet de ville des philosophes et rappeler qu'elle se trouvait entre les mains des Ottomans.
Ces dernières remarques, absentes de la version originale de Voltaire, révélaient probablement une sorte de fierté à l'idée que la ville tant admirée et convoitée par les Occidentaux était une possession ottomane. Quelques années plus tard, les Ottomans eurent l'occasion de se faire une idée beaucoup plus nette du poids idéologique et symbolique d'Athènes. Une dizaine d'années après, après que les dernières caisses des antiquités d'Elgin eurent quitté le sol ottoman, et pratiquement au même moment où Şahnizade cherchait son inspiration dans l'œuvre de Voltaire, une rébellion grecque était sur le point de se transformer en une guerre de libération. En juin 1822, la ville d'Athènes, libérée du joug ottoman, pouvait mettre son capital symbolique au service de la cause grecque. La capitulation, ainsi que l'exprimait Finlay dans son histoire de la Révolution grecque, la capitulation d'Athènes fut un événement de grande importance morale et militaire à la cause grecque. Le nom d'Athènes amplifia ce succès aux yeux de tout le monde civilisé. C'est dans cette même logique qu'après sa mort à Missolonghi en 1824, il fut envisagé de déposer la dépouille mortelle de Lord Byron au Parthénon. Pourtant, dès 1826, les Ottomans, soutenus par les troupes et la flotte de Mehmed Ali d'Égypte, avaient commencé à retourner la situation à leur avantage. La conquête de Missolonghi, le 23 avril 26, marqua ce revirement et le commandement de l'armée ottomane, Mehmed Reşit Pacha, Kütahyalı, put envisager la reconquête d'Athènes aux mains des rebelles depuis l'été 1822. En juin 26, il était clair que la ville était sur le point d'être assiégée à nouveau, cette fois-ci par les Ottomans. C'est à ce moment précis que Stratford Canning, le célèbre diplomate, ambassadeur à la Porte depuis 1825, décida d'envoyer une longue missive à Mehmed Reşit Pacha. Datée du 4 juin 1826, cette lettre est un des documents diplomatiques les plus surprenants de l'époque. Après les compliments d'usage, l'ambassadeur s'empressait de spéculer sur les conséquences de la prise probable de la ville et de sa citadelle par les Ottomans. L'objectif était de trouver un moyen de mettre l'acropole à l'abri de la dévastation qui la menaçait. Pour cela, il fallait tout d'abord faire comprendre au général ottoman ce que représentaient exactement ces ruines, sans pour autant tomber dans un philhellénisme qui s'avérerait contre-productif, c'est la moindre des choses, et en évitant tout faux pas culturel. Je cite donc le texte turc. Tous savent qu'il se trouve dans la citadelle d'Athènes et dans ses environs un grand nombre de bâtiments anciens, et bien que ces vestiges soient de peu d'importance du point de vue de la raison et de la religion, et qu'ils n'aient aucun rapport avec les affaires de l'État, ce sont là des objets d'une beauté extraordinaire, et la perfection de l'art et de la science de leur construction en a fait des modèles pour le monde entier. Une fois les ruines définies en termes de beauté architecturale, il fallait flatter les Ottomans en rappelant que la sauvegarde de ces monuments dépendait du bon plaisir et de la magnanimité des sultans. Toutefois, il fallait aussi ménager les susceptibilités de son interlocuteur, qui risquait de s'offusquer de cette ingérence dans une opération militaire des plus légitimes. Comment empêcher les Ottomans de bombarder l'acropole où s'étaient retranchés des défenseurs grecs ? Pour ce faire, Stratford Canning donnait l'exemple des grands généraux qui savaient protéger le beau et l'innocent des basses et viles intentions de la canaille et de la soldatesque. Quoi de plus inspirant que l'exemple donné par l'empereur d'Autriche qui, entrant dans Paris, avait épargné une colonne faite du bronze des canons autrichiens capturés par Napoléon uniquement parce qu'elle était belle. Mehmed Reşit connaissait-il la colonne Vendôme? Probablement pas. D'ailleurs, l'ambassadeur ne la nommait pas, ni la bataille d'Austerlitz qui avait fourni la matière première de son érection. Toujours est-il que Canning en était arrivé au coup de grâce. Il ne lui restait plus qu'à chatouiller l'amour-propre de l'officier lui-même. Je cite, « Il est inutile d'exhorter votre caractère plein de bravoure, ou fallait-il dire bravitude, à suivre l'exemple de grandeur et de générosité précité en épargnant les anciens bâtiments d'Athènes, puisque leur destruction n'apportera ni gloire à votre nation, ni prestige à vous-même. Par ailleurs, je suis convaincu que la préservation des dix bâtiments procurera gloire et renommée à votre Excellence, ainsi que la plus grande des joies à Monseigneur et souverain, le roi d'Angleterre, que j'ai l'honneur et la fierté
tentait de servir. Étrange et fascinante combinaison de naïveté et de paternalisme, la missive de Stratford Canning tentait de sauver l'Acropole d'une destruction imminente. En effet, Mehmed Reşit Pacha avait mis le siège de la ville avec 7000 fantassins, 700 cavaliers et 26 canons et mortiers. Il se mit à bombarder la citadelle tout en sapant ses fortifications. Son offensive ne suffit pas à déloger la garnison, mais elle vida la ville de ses habitants. C'est alors qu'une seconde tentative diplomatique vit le jour, cette fois-ci orchestrée par les Français. L'ambassadeur de France, le comte Guy Minot, fit parvenir au Pacha une lettre par l'intermédiaire de l'amiral de Rigny, commandant de la flotte française du Levant. La lettre semble avoir disparu, mais nous possédons la réponse que lui fit Mehmed Reşit Pacha. Or, celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle réagit à la fois aux requêtes britanniques et françaises. Usant de toute la rhétorique diplomatique ottomane, le général ottoman exprimait ses sentiments les plus sincères à l'égard des inquiétudes des ambassadeurs, tout en les assurant de ses meilleures et plus pures intentions, expliquant que la responsabilité de tout malheur devant frapper la ville appartenait aux Grecs, dont l'ingratitude vis-à-vis de l'État ottoman constituait la principale menace qui planait sur les célèbres ruines. Je cite, « Nous avons bien reçu votre amicale missive faisant état de votre requête que la citadelle d'Athènes, site antique contenant bien des bâtiments construits avec art et science, il avait appris sa leçon, soit protégée afin de n'être pas détruite par la guerre. Par amitié pour vous et en conformité avec le contenu de votre honoré, des hommes ont été expressément nommés afin de prendre soin de ce que les anciens monuments ne soient pas détruits. Remplis d'ingratitude envers les nombreuses faveurs que leur a accordées le sultanat sublime, la nation grecque, brandissant la bannière de la révolte depuis tant d'années, a maintenant déclaré la guerre. Et quand même, ce serait bien peu de choses pour moi que de détruire et d'annihiler ceux qui sont assiégés dans Athènes, devant la grande compassion et l'infinie miséricorde dont l'État sublime a toujours fait preuve à l'égard des démunis. Belle rhétorique quand même. Malgré leurs fautes, ils se verront quand même offrir une proposition de pardon et d'amnistie. Cependant, vous voyez bien le cours du conflit, et comme l'intelligence et la compréhension font défaut aux Grecs, en se retranchant dans un lieu de telle beauté artistique, ils finiront par devenir la cause de leur propre destruction, de même que celle de ces merveilleux objets. Cependant, quoi qu'il arrive, au nom de votre amitié, des ordres et des avertissements ont été donnés à qui de droit pour que les anciens monuments soient protégés et sauvegardés. De toute évidence, le Pacha était exaspéré par ces requêtes et par la suggestion qu'il devrait prendre des gants pour conquérir la ville. De plus, il devait lui paraître de plus en plus difficile de distinguer la neutralité prétendue des gouvernements français et britanniques des légions de Philhellène des mêmes nations qui combattaient aux côtés des Grecs. C'est cette frustration cachée dans la réponse aux ambassadeurs sous une couche de politesse qui fait surface dans le rapport du Pacha au palais 3 jours après sa victoire contre les forces de Favier et de Karaiskaki près du village de Haïdari. Après une longue description des vicissitudes du combat, le commandant ottoman concluait sur l'importance toute particulière qu'attachaient ses adversaires, tant grecs qu'européens, à Athènes. Je cite, « Cette citadelle est très aimée et respectée aussi bien par les infidèles grecs que par les Francs, qui ont tous promis de sacrifier leur vie pour elle, ainsi que votre serviteur a pu s'en assurer par les rapports des espions musulmans que j'ai placés dans toutes les places tenues par les rebelles, ainsi que par les déclarations et avertissements des non-musulmans encore assujettis. Ils ont ainsi imaginé un stratagème pour gagner un peu de temps, et l'amiral de Rigny nous a transmis une lettre en provenance de leur ambassadeur, au seuil de félicité, pour demander que, comme la citadelle d'Athènes était très ancienne, contenant bien des monuments anciens, elle devait être épargnée par les hostilités. Le dit amiral a aussi proposé verbalement de remettre de grosses sommes afin d'enlever des pierres de la citadelle et des monastères environnants. Il lui a été répondu que grâce à Sa Majesté, le maître du monde, l'argent ne manquait guère et l'affaire n'a plus été évoquée depuis. De Rigny avait-il vraiment essayé de damer le pion aux Anglais en imaginant un moyen d'emmener à Paris l'équivalent des marbres d'Elgin? C'est probable.
Dans quel cas, nous devons reconnaître à Mehmet Reşit Pacha le mérite de s'être opposé à cette deuxième spoliation, d'autant plus que ces rapports contenaient de fréquents rappels de l'état d'extrême dénuement dans lequel se trouvait sa propre armée. Quoi qu'il en soit, ces documents montrent bien que pour mineur que la question ait été du point de vue de l'état-major ottoman, les pressions réitérées concernant la protection des monuments athéniens étaient devenues une source d'ennui. L'exaspération des Ottomans était apparemment moins due au problème concret de la destruction des monuments qu'à celui des manœuvres politiques et idéologiques qu'ils voyaient se dessiner en toile de fond. Ces demandes devenaient une preuve éclatante de la duplicité des nations européennes. Mehmet Reşit Pacha évoquait plus ou moins consciemment un processus beaucoup plus puissant et général que la simple campagne d'Athènes et qui préfigurait les sources de la légitimité de l'État grec à venir. Dans une lettre interceptée par les Grecs, il faisait part à la Sublime Porte de ses inquiétudes. Voici ce qu'il dit, je cite, « Comme la citadelle d'Athènes est fort ancienne et pleine de monuments, encore une fois, et comme bien des philosophes s'y sont succédés, elle remplit d'admiration les hommes de lettres parmi les Francs. Toutes les nations infidèles, appelées nazaréens, la vénèrent comme un lieu saint et considèrent qu'elle leur appartient. C'est pourquoi ils conspirent tous ensemble, promettant de se soutenir mutuellement et de fournir tous les efforts nécessaires pour qu'elle n'échappe jamais aux mains des infidèles. » Et c'est un thème qui est repris dans l'interrogatoire d'un chef grec du nom de Yorgaki Draco, capturé en mai 27, qui confirme les dires du Pacha. Question, quelle est la cause des attaques contre Athènes depuis le début de la rébellion? Réponse, Athènes est une localité ancienne, elle est connue à travers le monde, c'est le centre de l'administration grecque. Les généraux anglais Cochrane et Church, qui nous encouragent et nous fournissent beaucoup d'argent et d'équipements, nous ont instruits de la nécessité de tenir ferme à Athènes. Question, les actions de ces personnes représentent-elles leur État? Réponse, bien qu'il n'y ait pas de mention ouverte de l'État, ils n'auraient certainement pas pu dépenser tant d'argent sans des ordres émanant de leur État. Au printemps 1827, les Ottomans avaient l'avantage, et il était clair qu'Athènes capitulerait sous peu. La perspective causait bien de l'émotion auprès des gouvernements européens et des cercles philhellènes, doublée d'une attente morbide de la catastrophe à venir. Il fallait à tout prix trouver une solution qui sauverait à la fois l'Acropole et sa garnison, un moyen de proposer une capitulation honorable que les deux parties pourraient accepter. Non sans ironie, la situation avait évolué à un point où la menace qui planait sur l'Acropole n'était plus celle d'un bombardement turc, mais plutôt celle des Grecs qui avaient commencé à menacer de se faire sauter avec les ruines afin de mobiliser l'opinion et le soutien européen. La pression était telle que l'écrivain et l'homme politique François-René de Chateaubriand terminait son discours du 18 juin 1827 à la Chambre des Pairs avec une tragique prémonition de la chute de l'Acropole. Alors que Chateaubriand se lamentait sur la disparition prochaine de l'Acropole, les Ottomans avaient déjà pris possession de la ville depuis 2 semaines. Une capitulation avait été signée le 5 juin grâce à la médiation de De Rigny et à l'insistance de Favier. Les troupes ottomanes avaient pacifiquement investi la citadelle une fois que les défenseurs avaient pu la quitter sains et saufs. Aucune des catastrophes et des tragédies anticipées n'avait eu lieu. À l'exception de quelques dommages soufferts pendant le siège, l'Acropole avait été remise intacte aux Ottomans. L'une des conditions imposées par le Pacha et insérée dans le texte de la capitulation avait été l'envoi de 3 hommes de confiance chargés de contrôler les mines de la citadelle. L'article 10 insistait sur l'importance de garder l'Acropole intacte. Évidemment, les préoccupations du Pacha ne concernaient pas l'intégrité des monuments, mais la préservation des structures défensives. Néanmoins, on ne peut s'empêcher de remarquer l'ironie du fait qu'après toutes les tentatives diplomatiques européennes pour sauver la place de la violence attendue des Ottomans, c'était le commandant ottoman qui s'était avéré le plus inquiet de l'état de conservation de l'Acropole. La victoire des Ottomans fut de courte durée. Peu de temps après, la ville d'Athènes et son Acropole furent restituées aux dignes descendants de la nation qui les avait bâties. Athènes disparut ainsi des préoccupations ottomanes. Il faudra attendre des décennies pour qu'elles réapparaissent bien timidement dans un discours intellectuel et scolaire extrêmement limité,
faisant désormais partie de l'héritage universel que les Ottomans, ou du moins une certaine section de l'élite ottomane, commençaient à apprendre à apprécier comme faisant partie de la mission civilisatrice qu'ils s'étaient imposée. Le contexte historique et archéologique d'Athènes ressurgit dans les décennies qui suivirent, notamment une fois que les Ottomans eux-mêmes se mirent à l'œuvre de l'archéologie. On sait qu'Osman Hamdi Bey s'inspira librement de la loi grecque de 1834 pour composer le règlement des antiquités dont il obtint la promulgation en 1884. Certains rapportent par ailleurs que le célèbre directeur du musée impérial vouait une haine toute particulière à Lord Elgin pour ses crimes envers Athènes et le Parthénon. La contribution ottomane à l'histoire d'Athènes reste donc bien limitée. Tout d'abord, remarquons que les Ottomans, contrairement à l'attente de plus d'un Philhellène, ne détruisirent pas ce joyau de la civilisation grecque. Vu la réputation qu'ils avaient de barbares destructeurs, ce simple fait, pour négatif qu'il puisse paraître, mérite d'être signalé. Plus généralement, la version ottomane des faits offre une vision alternative au récit dominant auquel la version eurocentrée de la découverte de la Grèce antique nous a habitués, sans pour autant le changer radicalement. Elle dévoile aussi à quel point une histoire que l'on pense généralement culturelle est imbriquée dans des considérations et des choix politiques, politiques et idéologiques que l'on a tendance à oublier ou simplement à ignorer. J'espère simplement que cette présentation bien superficielle aura le mérite de rappeler que l'avantage d'un empire, c'est qu'il offre une variété de visions qui font bien trop souvent défaut à l'État-nation. Je vous remercie.